Class 8, our past, our heritage, that is history. We were talking about the incidents of history, and in the last class we talked about the fall of the Mughal Empire. We have seen an aggression, various aggressions from within and without the empire, which could not be checked by the Mughal army. The Mughals were disturbed by Shivaji, Shivaji, and the Marathas. Then came the Persian invasion of Nadir Shah in 1738 to 1739, and the Afghan invasion of Ahmad Shah Abdali 1756 to 1757. The city of Delhi was destroyed completely. The Jagirdari and Mansabdari crisis had weakened Mughal economy. The revenue calculation began to yield errors. There was errors in calculation of taxes. This negatively affected the economy. The Mughal nobility was divided among themselves, competing with each other to secure a profitable Jagir. Every Mughal noble, Jagirdar or Mansabdar, etc., they tried to have a Jagir, means the ownership of a huge chunk of land which would be profitable to them. The weak emperor, Mughal emperor, wanted the aristocrats on his side. Instead of rendering proper governance to the people, the emperor and the nobility were engrossed with personal gains and losses. সম্রাটের কি উচিত ছিল যে ঠিকভাবে শাসন করার দরকার ছিল, সেটা না করে তিনি এবং অন্যান্য জাগিরদার, মনসবদার, যারা সব নোবিলিটি, তারা প্রত্যেককে পার্সোনাল লস গেইন এগুলো নিয়ে মেতে থাকলো. The discrepancy between income and expenditure of the empire put pressure on the peasants. প্রজাদের ওপর চাপ পড়তে লাগলো, কারণ যা ইনকাম হচ্ছে তার চেয়ে বেশি খরচ হয়ে যাচ্ছে. The peasants revolted, তার ফলে প্রজারা বিদ্রোহ করলো. In the 18th century, the authority of the emperors was feared no more. অষ্টাদশ শতকে, virtually after the death of Aurangzeb, the Mughal emperors lost their authority over their subjects, and they did not fear them anymore. Taking advantage of the weakness of the center, independent regional powers began to emerge. In every case, history repeats itself. Everywhere in the history of the world, we have found that whenever the central leadership or central government gets weak, the regional satraps they try to capture power. They try to be more powerful than the central government. Here also this happened. Taking advantage, subida, advantage means subida. Taking advantage of the weakness of the center, independent regional powers began to emerge. স্থানীয় যারা যারা নবাব, বাদশাহ এসব ছিল, তারা স্বাধীন হতে লাগলো. These regional powers did not defy the Mughal rule, but they did not cede their territory
their empire, from the Mughal empire, they did not defy, তারা অস্বীকার করেনি মুঘল শাসনের, মুঘল সম্রাটদের কর্তৃত্বকে অস্বীকার করেনি। They sought permission from the emperor to pursue their independent rule. তারা জাস্ট মোগল বাদশার কাছ থেকে পারমিশন নিয়েছে যে আমরা স্বাধীনভাবে শাসন করব আমাদের এলাকাটা, এর অনুমতি দেন। তারপর টেকিং পারমিশন ফ্রম দি উইক মুঘল এম্পারার্স, দে বিকেম ইন্ডিপেন্ডেন্ট। মেনি অফ দিজ প্রভিন্সেস হ্যাড মডেলড দেয়ার অ্যাডমিনিস্ট্রেশন অন দি মুঘল সিস্টেম। কিছু কিছু রাজ্য মুঘল সিস্টেমের মতন করেই তাদের প্রশাসনটাকে সাজালো। ইন রিয়েলিটি দি রাইজ অফ দি রিজিওনাল পাওয়ার্স ইন দি 18th century ওয়াজ এ সাইন অফ পলিটিক্যাল চেঞ্জ। বাস্তবে এই যে স্থানীয় শক্তিগুলো মাথাচাড়া দিতে লাগলো, যে আঞ্চলিক শক্তিগুলো মাথাচাড়া দিতে লাগলো, এটা একটা শাসন ব্যবস্থার পরিবর্তনের সূচনা ঘটালো। পলিটিক্যাল পাওয়ার হ্যাড বিকাম ডিসেন্ট্রালাইজড, তার ফলে রাজনৈতিক ক্ষমতা বিকেন্দ্রীভূত হলো। মানে যেটা কেন্দ্রীয় সরকারের বা সম্রাটের হাতে ছিল সেটা আঞ্চলিক শক্তির হাতে ক্ষমতা অনেক চলে গেল। দাস দ্য মুঘল সিস্টেম দ্য উইকেন্ড ডিড নট কোলাপস। তার ফলে মুঘল সিস্টেমের প্রতি সবাই আনুগত্য দেখিয়েও তারা স্বাধীনভাবে আচরণ করত। তার ফলে মুঘল সিস্টেমটা রয়ে গেল নামমাত্র। ইট ডিড নট কোলাপস, ইনস্টেড ইট সার্ভাইভড থ্রু দি রিজিওনাল পাওয়ার্স। কিন্তু তার সেই কর্তৃত্বটা কমে গেল, অথচ টিকে রইল ওই আঞ্চলিক শক্তিগুলোর ঘাড়ে চেপে। কারণ তার আঞ্চলিক শক্তিগুলো যারা নবাব টবাব এইসব বলে ঘোষণা করলো নিজেদিকে, তারা কিন্তু মোগলদের আনুগত্য স্বীকার করে নিয়েই স্বাধীনভাবে শাসন করছিল। The regional powers were of different types. Some of them had been established by the local Mughal administrators. Others were states which enjoyed autonomy under Mughal rule. কিছু ছিল যাদিকে স্থানীয় মুঘল প্রশাসকরাই নিযুক্ত করেছিল। এই সমস্ত আঞ্চলিক যে সমস্ত নবাব, এইসব বাদশাহ, এইসব শাসকদের। আর কিছু তারা হচ্ছে যে মুঘল শাসনে তারা স্বায়ত্ত শাসন ভোগ করত। দেয়ার আর থ্রি মেন পাওয়ার্স, তিনটে শাসনের কেন্দ্র ছিল। একটা হচ্ছে বেঙ্গল, হায়দ্রাবাদ অ্যান্ড অযোধ্যা। দ্য লিডার্স অফ দিস থ্রি স্টেটস ওয়ার মুঘল প্রভিন্সিয়াল গভর্নর্স। অ্যাকচুয়ালি দে ওয়ার গভর্নর্স, এরা শাসক, আঞ্চলিক শাসনকর্তা ছিল মুঘল আমলের। দে নেভার ফর্মালি ডিনাইড দি সেন্ট্রাল মুঘল অথরিটি, বাট ইন দেয়ার ওন প্রভিন্স দেয়ার পাওয়ার ওয়াজ অলমোস্ট অ্যাবসলিউট। এরা খুব চালাক ছিল। এরা মুঘলের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে মুঘলের কর্তৃত্ব অস্বীকার করে স্বাধীনতা ঘোষণা করেনি, মুঘলের আনুগত্য মেনে নিয়েও কিন্তু এরা স্বাধীনভাবেই চলত। Aurangzeb had appointed Murshid Quli Khan as the Diwan of Bengal to collect the revenue of Suba Bengal. সুবা বা প্রদেশ, বাংলা প্রদেশের যে রেভিনিউ, ট্যাক্স কালেকশন, সমস্ত রকমের কর আদায়ের দায়িত্বে যে থাকে তাকে বলা হয়, তখনকার দিনে বলা হতো দিওয়ান। আওরঙ্গজেব মুর্শিদ কুলি খাঁকে দিওয়ান নিযুক্ত করেছিলেন। হি হেল্ড হিজ পোস্ট under Bahadur Shah. Emperor Faruk Shiar made the post permanent. এই মুর্শিদ কুলি খাঁকে যে নিযুক্ত করা হলো, বাহাদুর শাহ পর্যন্ত এভাবেই ছিলেন। তারপরে ফারুক শিয়ার, তিনি নামেই সম্রাট ছিলেন, মুঘল সম্রাট, তিনি এই মুর্শিদ কুলি খাঁয়ের দিওয়ানিটাকে পার্মানেন্ট করে দিলেন। মুর্শিদ কুলি খাঁ গট দি পোস্ট অফ বেঙ্গলস নাজিম ইন 1717। 1717 সালে মুর্শিদ কুলি খাঁ বাংলার নাজিম নিযুক্ত হলেন। উইথ দি ডুয়েল পাওয়ার্স অফ দিওয়ান অ্যান্ড নাজিম
Murshid Quli's leadership quickly saw the rise of Bengal as a regional power. মুর্শিদ কুলি নেতৃত্বে বাংলা একটা স্থানীয় শক্তি হিসেবে উত্থান ঘটল। Now we shall read a letter written by Aurangzeb to Murshid Quli Khan. Aurangzeb sent letters to the Diwan of Bengal, Murshid Quli Khan, through his Mudsi, Inayatullah. The letters reflect the emperor's opinion of the Diwan. The original letters are in Persian because Mughals spoke Persian language. One such letter reads, এরকম একটা চিঠি দেখো, it is written by the will of the emperor that সম্রাটের ইচ্ছায় লেখা হচ্ছে যে the post of Diwan of Bihar has been given unto you. বিহারের দেওয়ানিটাও তোমাকে দেওয়া হলো. So it's not proper that you should go yourself to উড়িষ্যা. সেই জন্যে উড়িষ্যা পর্যন্ত তোমার যাওয়া ঠিক নয়, কারণ তোমাকে বিহারের এটাও দেওয়া হয়েছে. You send a representative or naib there and come back to Jahangirnagar because Prince Azam Us Khan has left Prince Farrukhsiyar at Dhaka and left for Patna. Rajkumar Azim Us Khan রাজকুমার ফারুকশিয়ারকে ঢাকায় রেখে পাটনার উদ্দেশ্যে রওনা হয়েছে. সুতরাং আপনি ফিরে আসুন. আপনি উড়িষ্যায় আপনার দূত পাঠাতে পারেন, দিয়ে আপনি জাহাঙ্গীরনগরে ফিরে আসুন. ইউ হ্যাভ এ লট টু ডু, আপনার অনেক কাজ আছে. দেয়ারফর ইট ইজ প্রপার দ্যাট ইউ শুড স্টে ইন এ প্লেস ফ্রম হোয়ার ইট ইজ ইজি ফর ইউ টু কন্ডাক্ট সুপারভিশন. সেই জন্যে এটাই ঠিক হবে যে আপনি এমন একটা জায়গায় থাকুন যেখান থেকে সব কর্তৃত্ব করতে পারবেন. দ্য এম্পারার অর্ডার্স দ্যাট, সম্রাট আপনাকে আদেশ দিচ্ছেন যে সুবা উড়িষ্যা ইজ লোকেটেড ডিফারেন্টলি, যে উড়িষ্যা সুবা পৃথকভাবে অবস্থান করে অ্যান্ড এট এ কর্নার, এবং এটা একদিকে আছে. ইট হ্যাজ অলওয়েজ এনজয়েড এ সেপারেট রুলার, তার সবসময়তেই আলাদা শাসক ছিল. অ্যান্ড হোল্ডস নো অ্যাটাচমেন্ট টু ইয়োর ওয়ার্ক প্লেস বাংলা, এবং বাংলার সঙ্গে এটা কখনো যুক্ত ছিল না. রাইট টু মি অ্যাবাউট দি কন্ডিশন অফ দিস প্রভিন্স, এই উড়িষ্যা প্রভিন্সের কীরকম অবস্থা সেটা আমাকে লিখে জানান. জাহাঙ্গীরনগর মিন্স ঢাকা, তখনকার দিনে ঢাকাকে বলা হতো জাহাঙ্গীরনগর. অ্যানাদার লেটার সেজ, আরেকটা চিঠি আছে, দ্য এম্পারার হ্যাজ অলরেডি অর্ডার্ড দিস মিনিস্টার that government revenue to the tune of 90 lakhs collected from Bangladesh and Orissa, and of which you have already informed the emperor, along with the extra money collected, should be put together and sent here as quickly as possible. সম্রাট অর্ডার দিচ্ছেন যে 90 লাখ টাকা, যে এত টাকা 90 লাখ টাকা কালেক্ট, তখনকার দিনে 90 লাখ মানে বিশাল ব্যাপার. বাবা, 90 লাখ টাকা কালেকশন করেছেন, আপনি ট্যাক্স কালেকশন করেছেন, সেই টাকা খুব দ্রুত সম্রাটের দরবারে আপনি জমা দেন. ইফ ইউ হ্যাভ অলরেডি সেন্ট দি মানি অ্যাকর্ডিং টু দি প্রিভিয়াস অর্ডার, আপনাকে আগেও আদেশ করা হয়েছিল, সেই আদেশ অনুসারে যদি ইতিমধ্যেই সেই টাকা পাঠিয়ে থাকেন দেন ইট ইজ ফাইন, তাহলে ঠিক আছে. আদারওয়াইজ নইলে অ্যাজ সুন অ্যাজ ইউ রিসিভ দিস লেটার, যখন এই চিঠিটা পাবেন, অল দ্য মানি অ্যান্ড হোয়াট এভার এলস হ্যাজ বিন এক্সট্রাক্টেড, যা কিছু আদায় করেছেন, টাকা এবং আর যা কিছু আদায় করেছেন, শুড বি ইন অল হেস্ট, তা অবশ্যই দ্রুততার সঙ্গে সেন্ট টু দি এম্পারার, সম্রাটের কাছে জমা দেওয়া হোক, পাঠানো হোক. দিস লেটার টেলস আস অ্যাবাউট দ্য ফাইন্যান্সিয়াল ক্রাইসিস ডিউরিং দি লাস্ট ফিউ ইয়ার্স অফ আওরঙ্গজেবস রেইন, আওরঙ্গজেবের শাসনের শেষ কয়েক বছরে যে আর্থিক দুরবস্থা চলছিল এই চিঠি থেকে বুঝতে পারা যায়. and the great dependence he had on the income from Suba Bengal, সেই জন্যে টাকার জন্যে তিনি আওরঙ্গজেব
এই বাংলার সুবা থেকে অনেকখানি নির্ভরশীল ছিলেন। another letter written to মুর্শিদ কুলি reads, মুর্শিদ কুলি খানকে তিনি আরেকটি চিঠি পাঠিয়েছিলেন, সেটা এইরকম: ইউ হ্যাভ ওয়ার্কড হার্ড, আপনি কঠোর পরিশ্রম করেছেন, টু কালেক্ট দি রেভিনিউ অ্যান্ড হ্যাভ প্রেড দ্যাট দি এম্পায়ার সেন্ড এ ফরমান রিটেন বাই হিজ ওন হ্যান্ড, এবং আপনি এটাই প্রার্থনা করেছেন সম্রাটের কাছে যে সম্রাট তার নিজের হাতে লিখে আপনাকে একটা ফরমান দান করুন, মানে আদেশনামা দিক। দ্য এম্পায়ার নোজ অফ অল দিস, এম্পায়ার মানে সম্রাট এগুলো জানেন। দ্য এম্পায়ার কাইন্ডলি প্রেজেন্টস ইউ এ ভেরি ব্রাইট অনার্ড ক্লথ বা খিলাত অ্যান্ড দি ফরমান সাইন্ড বাই হিজ ওন গ্লোরিয়াস হ্যান্ড, সম্রাট তার নিজের গৌরবময় হাতে আপনাকে একটা আদেশনামা দিচ্ছে, টু এক্সপ্রেস ইউর গ্র্যাটিটিউড ফর সাচ কাইন্ডনেস অ্যান্ড ফর কালেকশন অফ রেভিনিউ, শিওরলি ইউ উইল ওয়ার্ক হার্ড, আপনি নিশ্চয়ই এর জন্য সম্রাটের প্রতি কৃতজ্ঞ থাকবেন এবং দয়ালু থাকবেন এবং কঠোর পরিশ্রম করবেন ট্যাক্স আদায়ের জন্য। ভেরি সুন দ্য খিলাত অ্যান্ড ফরমান উড রিচ ইউ, খুব শীঘ্রই খিলাত মানে ওই যে চাদর, দামি চাদর, তাই তো নাকি? এম্পায়ার কারেন্টলি প্রেজেন্টস ইউ এ ভেরি ব্রাইট অনার্ড ক্লথ, একটা সম্মানের চিহ্ন স্বরূপ। The letters quoted above have been translated into English from Jadunath Sarkar's Bengali version of the Persian original. The quotations are taken from his essay মুর্শিদ কুলি খানের অভ্যুদয়, রাইজ অফ মুর্শিদ কুলি খান বলে ঐতিহাসিক যদুনাথ সরকার যে প্রবন্ধটি লিখেছিলেন, সেখানেতে এই চিঠিগুলোকে তিনি পার্সি ভাষা থেকে অনুবাদ করে ছাপিয়েছিলেন। এইখান থেকে এই চিঠিটা তোমাদের দেওয়া হলো। In Murshid Kuli's time, there appeared in Bengal a class of powerful জমিদার। মুর্শিদ কুলির আমলে বাংলায় একদল শক্তিশালী জমিদার মাথা ছাড়া দিলেন। They enjoyed independent power instead of paying regional tax to the Najim. মুর্শিদ কুলি খাঁকে নাজিম করা হয়েছিল, তোমরা শুনলে। তাকে ট্যাক্স না দিয়েই তারা স্বাধীনভাবে রাজ্য মানে তাদের যে জমিদারি চালাতেন। দ্য পলিটিক্যাল ক্লাইমেট ইন বেঙ্গল ওয়াজ কন্ডাক্টিভ টু ট্রেড অ্যান্ড কমার্স, ব্যবসা বাণিজ্যের পক্ষে যে বাংলার যে রাজনৈতিক আবহাওয়া তা খুব ভালো ছিল। ভেরিয়াস আইটেমস ওয়ার এক্সপোর্টেড ফ্রম সুবা বেঙ্গল বাই ল্যান্ড অ্যান্ড বাই সি, সমুদ্রপথে এবং স্থলপথে বহু জিনিস এই বাংলার সুবা থেকে বিদেশে রপ্তানি করা হতো। হিন্দু, মুসলিম অ্যান্ড আর্মেনিয়ান মার্চেন্টস হ্যাড দি মোস্ট ইনফ্লুয়েন্স, এই বণিক যারা এদেশ এক দেশ থেকে অন্য দেশে ব্যবসা করতো স্থলপথে বা জলপথে, হিন্দু, মুসলিম এবং আর্মেনিয়ার বণিকরা তাদের খুব প্রভাব ছিল। দ্য মোস্ট ইম্পর্ট্যান্ট অ্যামাং দেম ওয়াজ দি হিন্দু মার্চেন্ট উমিচাঁদ। এর মধ্যে একজন বণিকের নাম তোমরা শুনে থাকবে, পলাশির যুদ্ধের সময়ও তার উপস্থিতি আমরা দেখি, উমিচাঁদ। অ্যান্ড দি আর্মেনিয়ান মার্চেন্ট খোজা ওয়াজিদ, এই দুই বণিকের খুব প্রভাব ছিল। দিজ ওয়েলদি বিজনেসম্যান হ্যাড ইকোনমিক অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ পলিটিক্যাল পাওয়ার, এই সম্পদশালী বণিকেরা এদের আর্থিক ক্ষমতাও ছিল, রাজনৈতিক ক্ষমতাও ছিল। দ্য রুলার্স রিলায়েড অন দেয়ার কোঅপারেশন, তার ফলে শাসকরা এদের সহযোগিতার উপর নির্ভর করত। জগৎ শেঠ, এ ফেমাস রিচ ইনভেস্টার ফ্রম মুর্শিদাবাদ, ক্যান বি সাইটেড ইন দিস কনটেক্সট। এই পরিপ্রেক্ষিতে এই প্রেক্ষাপটে আমরা জগৎ শেঠের নাম করতে পারি। জগৎ শেঠের নামটাও তোমরা শুনে থাকবে যে পলাশির যুদ্ধের সময় জগৎ শেঠের একটা ভূমিকা ছিল, ইংরেজের পক্ষ নিয়েছিল সিরাজের বিপক্ষে। তো এও একজন বণিক এবং খুব ধনী। দ্য রয়্যাল ট্রেজারি অ্যান্ড
mint of Shobha Bengal were under the indirect control of Jagat Seth. টাকশাল, মিন্ট মানে টাকশাল, আর যে রাজার যে ট্রেজারি মানে তার যে তোষাখানা, যেখানেতে তার সম্পদ রাখা হয়, টাকা পয়সা গহনা পত্র সব রাখা হয়, সেগুলো হচ্ছে জগৎ সেঠের কন্ট্রোলে থাকতো।